स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। लगभग 14 किसान जथेबंदियों ने एक वड्डा ऐलान किया और वह ऐलान पंजाब सरकार नूं फिकरां दे विच पा सकदा है, पंजाब सरकार दीयां मुश्किलां ने जिहड़ियां ओह वधा सकदा है। 25 मंगां जिहड़ियां ने उन्हां दा मंग पत्र जिहड़ा 14 किसान जथेबंदियों ने बिजली विभाग ते सरकार नूं सौंपिया कि जद तक ये साडीआं मंगां पूरीआं नहीं हुंदियां, जेकर ये मंगां ना पूरीआं होईआं तां जल्द ही जिहड़ा धरना प्रदर्शन लाया जाएगा। और धरने प्रदर्शन तद तक जारी रहेगा जब तक ये मंगां प्रवान नहीं हो जांदियां। किहड़ियां मंगां ने उस ते भी चर्चा करांगे। सब तो पहला तुहानूं मंगां दस दिंदे हां। 17 मई तो संयुक्त किसान मोर्चे वालों पक्के धरने का ऐलान किया है। बिजली, करजा ते पानी सने कई मुद्दों पर धरना लगेगा। किहड़ियां मंगां ने? वैसे तो इन्हां दीयां 25 मंगां ने, पर मुढ़लियां कुछ मंगां तुहाडे सामने रख रहे हैं कि किन्हां मंगां नूं लैके ये किसान जथेबंदियां हुण धरना लाण दी तैयारी करके बैठिया ने। बिजली सोध बिल 2020 जो देश और लोक विरोधी है, रद्द कराने लई पंजाब सरकार पंजाब के लोक जथेबंदियों नूं लैके केंद्र सरकार ते दबाव पावे। सब तो पहली मंग। दूजी मंग, पावरकॉम ने जो बिजली पैदा करने लई अते बिजली की खरीद ते सप्लाई लई प्राइवेट बिजली कंपनियों नाल समझौते कीते ने, ਉਹ तुरंत प्रभाव ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ 100% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ फेर बदल नहीं होना चाहिए। झोने के सीजन के लिए 10 जून तो लैके 31 जुलाई तक 12 घंटे निर्विघन बिजली की सप्लाई दी जाए। उस उपरंत झोना पकण तक 8 घंटे रोजाना निर्विघन सप्लाई यकीनी बनाई जाए। झोने की बिजाई लई सारे पंजाब दे विच 10 जून तो बिजली सप्लाई शुरू करने की गारंटी दी जाए। इस दे नाल ही पंजाब नूं 4 जोनां दे विच वंड के जो झोने की लवाई वास्ते बिजली सप्लाई देने के हुक्म सरकार वालों आए ने, उन्हां नूं वापस लिया जाए। वो वापस लैके इक्को तरीक ते झोना लाउण अते बिजली सप्लाई करन दे हुक्म दिते जाण। इस तो इलावा 10 मई तो 15 मई तक पूरे पंजाब दे विच झोने की पनीरी वड्डे पद्धर ते बीजी जा चुकी है जां बीजी जा रही है। इस करके ਜਿਹੜੇ किसानां कोल एक भी मोटर का कनैक्शन नहीं है, उन्होंने झोने के सीजन के लिए घट्टो घट्ट वो कनैक्शन आरजी तौर पर दिता जाए। अजिहे किसानां नूं पहल के आधार पर खेती मोटरां के कनैक्शन ने जिहड़े वो जारी किए जाण। बिजली सप्लाई दौरान ग्रिड फीडर लाइन या फिर होर कोई नुक्स पैण की सूरत दे विच किसान नूं बिजली की जिहड़ी भरपाई है वो यकीनी बनाई जाए, जिसकी जिम्मेवारी संबंधित SDO की होनी चाहिए है। 1 जून तो पहला सारे ग्रिड ट्रांसफार्मर ते लाइनां जो उन्होंने अंडरलोड किया जाए। ट्रांसफार्मर सड़न की सूरत में 24 घंटे के अंदर अंदर बदलिया जाए। उसनूं चोरी हो जाने की शिकायत महकमा आप दर्ज करावे। इस दे नाल ही नरमा, गन्ना, सब्जियां, पनीरी और बागबानी लिए रोजाना 8 घंटे की सप्लाई यकीनी तौर पर बनाई जाए। ये कुछ डिमांड्स ने जिहड़ियां किसान रखे ने। 25 नुकाती प्रोग्राम है जिहड़ा किसान जथेबंदियां ने बिजली महकमे ते सरकार के सामने रखा है और 14 किसान जथेबंदियां ने मिलकर ये मंग पत्र दिता है और ये ऐलान किया कि जेकर ये गल्लां ना मनियां गईयां तां 17 मई तो संयुक्त किसान मोर्चे वालों पक्का मोर्चा लगाउण दा ऐलान किया गया। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई। पंजाब दे विच बिजली की जिहड़ी डिमांड है, बिजली की जिहड़ी मंग है वो बहुत वध चुकी है। जेकर मौसम दे विच कोई बदलाव नहीं आता तो यह मंग होर वध सकती है, जिस नाल फिकरां होर वध जाणगीआं, चिंता होर वध जाएगी। वड्डे वड्डे कट, लंबे लंबे कट जिहड़े ने वो लग रहे हैं, जिस करके किसान जथेबंदियां मजबूर ने धरना लगाउण दे लई और ये मंग पत्र देण दे लई। अमरजीत सिंह राणा साहब साडे नाल मौजूद ने, आगू ने BKU आज़ाद दुआबा तो, गुरिंदर सिंह पंगू साहब जनरल सकत्तर ने BKU खोसा दे, दर्शन सिंह भुल्लर साहब रिटायर्ड डिप्टी चीफ इंजीनियर ने PSPL दे, और डॉक्टर बलदेव सिंह जी खेतीबाड़ी माहर ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे ही मेहमानों का। मैं शुरुआत अमरजीत सिंह होरां तो करते हैं। अमरजीत सिंह जी, मैं थोड़े तो शुरुआत करांगा। मैं कुछ मंगां पढ़ियां भी ने, वैसे थोड़ियां मेजर जिहड़ियां मंगां ने वो बिजली नाल ही संबंधित ने। बड़े सारे किसान जथेबंदियां ये भी कह रही सीगियां कि खाली बिजली नहीं, साडा मुद्दा पानी का भी है, साडा मुद्दा फसली विभिन्नता भी है, साडा मुद्दा करजे भी है, साडा मुद्दा खादां भी है। सारे मुद्दों को लैके असीं सरकार के सामने मंग पत्र रखिया। मुढ़ले तौर पर तुसीं चाहते हो कि 10 जून नूं झोना लाण की इजाजत तुहानूं दित्ती जाए, जबकि सरकार पहले ही कह चुकी कि पड़ाववार झोना लाया जाएगा, 10 जून नूं झोना नहीं लगाया जाएगा। जी हरप्रीत जी, पहला तो मैं इस गल नूं थोड़ा करैक्ट कर दियां। ये 14 किसान जथेबंदियां नहीं, 23 किसान जथेबंदियां वालों मंग पत्र दिता गया सी। ठीक है, ठीक है। और पिछले दिन बिजली मंत्री उन्हां नाल साडी मीटिंग सी और उहदे विच असीं ये
ਲਗਭਗ 27 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 27 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾ ਲਓ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਸਾ 44 ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਸਾ 44 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ 130 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 130 ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਮੌਇਸਚਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਟ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਝਾੜ ਵੀ ਘਟਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 4 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਸ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਹਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਝੋਨਾ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ 126 ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੀਜ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਾਉਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, 2 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛੜ ਕੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 10 ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਬਜਿੱਦ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ 4 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਲਾਓ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਛੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਮਾਰ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਰੌਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਾਹਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 126। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, 126 ਬੀਜ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਬੀਜ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤਾਂ 126 ਦਾ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਲਗਭਗ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਓਰੀਜਨਲ ਆ। ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਮਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ
ਅਫੀਸਰ ਨੇ। ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ 45-46 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਹਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਇੱਕ ਹਾਸੋਣੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਤੋਂ 22 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਪੂਰੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣੇ ਨੂੰ। 20 ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ, 20 ਦਿਨ ਚ ਪਰਮਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚਿੰਚਦਾ, ਪਾਣੀ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਮੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ 3 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਚਾਰਜ ਲਾਓ, ਰੀਚਾਰਜ ਕਰੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਆ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 27 ਨੁਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਊਗਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 45-46 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। 734 ਅਸੀਂ ਜਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 34 ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। 4 ਦਿਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਲਾਜੂ? ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੇਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਸੇਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੇ, PAU ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੀਜ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੀਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਕਿਸਾਨ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਨੀਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾਨ ਵਿਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੀਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪੂਸਾ 44 ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ
PR ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ। PR 121 ਆ, PR 124 ਆ, PR 126, 27, 28, 29, 30, 31 ਤੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 100 ਆਪਣੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 131 ਦੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ 110-12 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਐਂਡ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਝਾੜ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਸਾ 44 ਦੇ ਥੱਲੇ ਏਰੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਂ ਹੀ 34-35% ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਆਬਾ ਮਾਝਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਸਾ 44 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਪੂਸਾ 44 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ PR ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ PR ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? PR 126 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 93 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸੀਡ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੇ ਵੀ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੀਲਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਬੀਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਸਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਪੂਸਾ 44 ਨਾ ਲਾਓ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੀਜ ਖਤਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ PR 127 ਆ, 28 ਆ, 29, 30, 31 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੀਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ PR 126 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ 31-32 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਪਛੜ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਓ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਹਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ PSPCL ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਨਾ, ਇੰਸਟਾਲਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਲਗਭਗ 13,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਐਗਰੀਮੈਂਟ PSPCL ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਾਇਕੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ CIL ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲਾ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹ ਲਓ PSPCL ਨੇ ਕਿ ਇਹ 4 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਏ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋਲੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ 25% ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਲੇ ਦੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10% ਇੰਪੋਰਟਡ ਕੋਲ ਲਾਓ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਾਧੂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੇਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ PSPCL ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਤੀਲਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 4 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈੜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲੋਡ ਆ ਜੀ ਕੁੱਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈੜੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਝੋਨਾ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਕਿ ਪੂਸਾ 44 ਹੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਸਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੀਜ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 126 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ PR 126 ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਬਿਜਾਈ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 131 ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹੋਏ, ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਾਟਾ ਖਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਢੀ ਕਨਾਲ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਕਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੋਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਚਲਾਤੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਕੋਇਲਾ? ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ,
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ 23 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਕਰੀ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟਾ ਲਾਈਟ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਰੌਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਰ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। 1500 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ 5000 ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ 10000 ਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ 1500 ਤਾਂ 10 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਕਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਦਾ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿੰਨਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਫ ਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੂਇਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਸੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਅਤ ਮਨਸ਼ਾ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, 121 22 23 24 26 27 28 29 30 31 ਹੁਣ 30 ਤੇ 31 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ 121 ਨੂੰ ਦਿਨ ਗਿਣ ਲੈਣ ਜੀ, ਇਹ 100 ਚਲੋ 26 ਦੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ 126 ਦੀ ਬਜਾਈ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਆ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ 18 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲੂਗਾ ਕਿਸਾਨ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ, 18 ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਉਹਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ 22 ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲੂਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਬਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ, 144 ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਬੀਜ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜੀ ਆਸੋਣੀ ਗੱਲ ਲੱਗੂਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਸ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਬੋਲੋ महाराष्ट्र तो मंगा दिए, बंगाल तो मंगा दिए, मध्य प्रदेश तो मंगा दिए जी। ਤੇ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 126 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਤਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਵੰਡੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੱਖੋ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ 35-40%। ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪੂਰਾ। देखो सर, जितना रकबा हुण झोने दा लगना, पिछले साल भी तो नहीं रकबा लग्या। जो मार कह रहे हैं, चाहे बिजली महकमे जिहड़ी परसों मीटिंग हुई है हरप्रीत जी,
ਉਦੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸੌਰੀ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡੇਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭਣੇ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਜੀ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦੇ ਲਈ 4 ਜ਼ੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਥਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਰੀਕਾ। ਇਹ ਥੋਪਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਘਟਣਾ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਜਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਤਾਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵੱਧ ਜੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਸਟ 1500 ਰੁਪਇਆ ਜਸਟ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਈ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰ ਬੜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਝਾੜ ਘਟਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, 3-4 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿਕਾਊ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਸੱਜਿਓਂ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਾ ਲਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ? ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ 100% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਜੀ
ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਮਿਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ठीक है, मैं एक मिनट भुल्लर साहब को चलता। भुल्लर साहब मेरी आवाज आ रही है तुहानू? हाँ जी हाँ जी आ रही है। भुल्लर साहब मेरा सवाल ये सीगा, थोड़े तक पहला आवाज नहीं जा रही सी बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 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 ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ੋਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਕੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਸਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਜ਼ੋਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਫੇਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2015 ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਲਾ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਸਰ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਆ ਖਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਸਮੱਸਿਆ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆਊ ਕਿ ਕੋਲਾ ਢੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 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 ਜੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਕਟ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪੱਕਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 17 ਮੋਚਰ ਤੋਂ 20 ਜਾਂ 21 ਮੋਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਵੰਡਿਆ, 4 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 20 ਜਾਂ 25 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, 20 ਦਿਨ 'ਚ ਪਰਮਲ ਲੱਗਦਾ, 10 ਦਿਨ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸੀ ਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਹ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰੀਆਂ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਹੁਣ 126 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10 ਤਰੀਕ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਰੀਕ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਬੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।